дуруд бинандагони азиз, имрӯз чоршанбе 8 январ аст ва ман Абдулло Ашуров барномаи ахбори озодиро тақдим мекунам. Дар нашри имрӯзи барнома ин мавзӯъҳоро хидмати шумо пешкаш мекунем. дар натиҷаи суқути ҳавопаймои Боинги ширкати байналмилалии ҳавопаймоии Украина дар наздикии фурудгоҳи Имом Хумайнии Теҳрон 176 нафар ҳалок шуданд. мақомдори баландпояи амрикоӣ дар баробари тавсеаи ҳамкориҳо бо Тоҷикистон масъалаи таъхир дар судури аккредитатсияи 11 хабарнигори радиои озодиро баррасӣ кард. даҳҳо сар чорвои сокинони деҳаи Кокули ноҳияи Фархор бенишон гум шудааст. Сокинон аз бошандагони деҳоти ҳаммарзи Афғонистон гумон баранд. сини Афғонистон бурдан симхӯрои биридагӣ, авонои дидагӣ ҳаммара бо ин рӯзи 1 январ бо ду гови мондагӣ дигашам бурдан. Ай дуруни хона ду дараҳуи кадану ду гови дигарам бурдан. ҳавопаймои Боинг 737-800 ширкати ҳавопаймоии байналмилалии Украина чанд лаҳза пас аз шурӯи парвоз аз фурудгоҳи Имом Хумайнии Теҳрон рӯзи 8 январ суқут намуд. бар тибқи иттилои расида ҳамаи 176 нафар мусофирон ва сарнишинон ба ҳалокат расиданд. ҳавопаймо субҳи барвақт аз Теҳрон парвоз намуда мебоист дар фурудгоҳи Борисполи шаҳри Киев фуруд ояд. маъмурияти ширкати ҳавопаймоии Украина дар як изҳороти матбуотӣ ба наздикони қурбониёни ин ҳодиса изҳори таслият гуфта таъкид кард ки экипажи ҳавопаймо аз касбияти баланд бархурдор буд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Барот Юсуфӣ. як ҳавопаймои мусофирбари украинӣ субҳи 8 январ дар лаҳзаҳои баъди баланд шудан аз замин дар фурудгоҳи Теҳрон ба замин сарозер шуд ва ҳамаи 176 нафар сарнишини он кушта шуданд. қосим бениёз сухангӯи вазорати роҳу нақлиёти Эрон гуфт, яке аз муҳаррикони ҳавопаймои навъи Боинг 737-800 ки ба ширкати ҳавоии байналмилалии Украина марбут аст, баъди баланд шудан аз фурудгоҳи байналмилалии Имом Хумайнӣ дар Теҳрон оташ гирифт. ӯ гуфт ки халабон назорати ҳавопайморо аз даст дод ва ҳавопаймо ба замин сарозер шуд. вазири корҳои хориҷии Украина Вадим Пристайко гуфт ки дар ҳавопаймои сарнагуншуда 82 шаҳрванди Эрон, 63 шаҳрванди Канада, 10 табааи Шветсия, 4 афғон, 3 олмонӣ ва 3 шаҳрванди Британия ҳузур доштанд. шӯрои амнияти Украина гуфт ки дар дохили ҳавопаймо 11 нафар шаҳрванди Украина буданд ки аз байни онҳо 9 нафар ба ҳайати экипаж шомил буданд. президенти Украина Владимир Зеленский бо пахши изҳороте гуфт ки Украина талош дорад ҷузъиёти ин ҳодисаро мушаххас кунад. ӯ ба тамоми наздикони қурбониҳои ин ҳодиса изҳори таслият карда гуфт ки истироҳаташ дар Уммонро қатъ карда ба ватан бармегардад. президенти Украина ба додситони кӯли ин кишвар дастур додааст ки таҳқиқи ҷиноии ҳодисаро оғоз кунанд. бомдоди чаҳоршанбеи 8 январ беш аз 10 мушаки баллистикӣ пойгоҳҳои мухталифро дар қаламрави Ироқ ҳадаф қарор доданд ки ҳадди ақал 2 аз ин пойгоҳҳо макони будубоши нерӯҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Ироқ аст. сухангӯи вазорати мудофиаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷонатан Хофман гуфт мушакҳо ба пойгоҳҳои сарбозони амрикоӣ дар Айнуласад ва Ирбили Ироқ исобат карданд. сипоҳи посдорони инқилоби исломии Эрон масъулияти ҳамларо бар дӯш гирифтааст. баъди ҳамла президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп дар шабакаи иҷтимоии Твиттер навишт ки ҳама чиз хуб аст. аммо телевизиони давлатии Эрон бидуни пешниҳоди ягон шаҳодати айнӣ иддао кард ки дар пайи ҳамла 80 сарбози террористи амрикоӣ кушта ва паҳподҳову таҷҳизотҳои низомӣ дар пойгоҳи Айнуласад нобуд шуданд. ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико радди аккредитатсия ба 11 корманди радиои озодиро ҳамчун фишор ба озодии васоити ахбори омма ҳисоб мекунад ва аз ҳукумати Тоҷикистон хоҳиш кард ки фавран аккредитатсияи ҳамаи кормандони радиои озодиро тамдид намояд. ин нуктаро Элис Уэлс, муовини аввали ёвари котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ки бо як сафари дурӯза дар Тоҷикистон қарор дошт, дар як мусоҳибаи ихтисосӣ бо радиои озодӣ баён кард. ҳамкорам Сарвинози Рӯҳулло бо хонум Уэлс суҳбат дошт ки фишурдаи онро ҳоло бо ҳам мебинем. Well, without talking directly about my private conversations with government officials,
بدون ذکر مستقیم گفتگوهای جداگانه من با مقامات دولتی ما باوری قطعی داریم که کارمندان رادیوی آزادی برای پیشبرد فعالیت خود باید پروانه کار گرفته توانند و آن را سری وقت بگیرند. ما با نقش رسانه‌های آزاد برای رشد همه کشورها باوری بزرگ داریم و این نقش از جمله برای ایالات متحده نیز همیشه مهم بوده است و مخصوصاً که تاجیکستان با سلسله معرکه‌های انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی وارد می شود، داشتن بحث‌های باز و آزاد مخصوصاً مهم است. چین یکی از قدرت‌های اساسی در منطقه است و در طرح‌های اقتصادی و اجتماعی زیاد فعال است و بسیاری از طرح‌ها را گرفته است. بعضی از متخصصان میگویند که روسیه و چین در منطقه بیشتر فعالند چون کشورهای غربی به آسیای مرکزی چندان توجه نمی‌کنند. من با چنین ارزیابی راضی شده نمیتوانم. ایالات متحده همکاری خیلی فعال با تاجیکستان دارد. ما شبکه پالاتای تجارتی آمریکا را در اینجا داریم و صاحبکاران آمریکایی با امکانیت‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان رغبت دارند. همزمان آمریکا مدتی طولانی تشویقگر اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان بوده است تا فضای جالبتری سرمایه‌گذاری خارجی را در اینجا به وجود دارد. به فکر من اشتباه است اگر بگوییم که این کارها عملی نمی‌شود. برعکس ما به این اندیشه هستیم که تاجیکستان از تمام امکانیت‌های سرمایه‌گذاری و مناسبت‌های سازنده با کشورهای همسایه و نهادهای شریک و کمک رسان استفاده برد. برنامه‌های ما اساساً با مقصد کمک به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی طرح‌ریزی شدند. مقصد عملی سازی این برنامه‌ها برهم دادن یا حل و فصل مسائل وابسته به نرخنامه یا تعرفه‌ها، اینچنین همگونسازی قاعده‌های تجارت و گمرک کشورهای منطقه و تاجیکستان است تا آنها توانند همه امکانیت و اقتدار خود را پررا استفاده برند. برای نمونه ما تلاش داریم در راه‌اندازی بازار منطقه نیروی برق آسیای مرکزی کمک کنیم تا به کشورهای آسیای مرکزی یاری دهیم که نه تنها به گونه بهتر تجارت برق را بین خود برآورند بلکه همچنین آن را به بیرون از منطقه از جمله به افغانستان و پاکستان و در آینده به هندوستان هم صادر کرده توانند. حکومت تاجیکستان در این سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کرده است و به کشور همسایه افغانستان برق پیشنهاد می‌کند. دستگیری طرح منطقوی کاس هزار هم اقدام خوب است و این یک مثال روشن همکاری ها در این سمت است. این یک برنامه آینده نگرانه است که به آینده تاجیکستان و منطقه نگرانی داشته است و پایگاه 35.1 یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و آمریکا که فورم آن را در همایش مجمع عمومی سازمان ملل کاتب دولت پومپئو سروری کرد، یک پایگاه عالی است که به ما امکان می‌دهد همکاری منطقه‌ای کشورهای آسیای میانه را تشویق کنیم و تحکیم بخشیم و توری کنیم که آنها با افغانستان و فراتر از آن راه یابند و پیوند شوند. بینندگان عزیز، این مصاحبه رادیو آزادی با منصبدار بلندپایه ایالات متحده آمریکا خانم الیس ویلز را در شکل کامل در سایت www.azadi.org جای داده شده است. شما را به تماشای آن دعوت میکنیم. ضمناً همین حالا دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت تاجیکستان و رئیس شهر نارک عوض شدند. تفصیلات این خبر در نوید بامدادی فردا تقدیم شما می شود. ساکنان دهه در ناحیه فرخار را ناپدیدشوی چارواهشان در یک ماه اخیر نگران و عصبی کرده است. مال و گاو برای مردم این منطقه یکی از منبع‌های اساسی درآمد روزگارشان است. آنها میگویند با وجود مراجعت‌های پی در پی به مقامات، نفرانی که چاروای آنها را می‌دزدند مشخص و به جوابگری کشیده نشدند. هرچند خود آنها در این زمینه تخمین‌های خود را دارند. گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده را از ناحیه فرخار کیومرثی عطا تقدیم می‌کند. ده‌ها چاروای ساکنان در دهه کاکل جماعت غلبه ناحیه فرخار منطقه هممرز با ولایت تخار افغانستان گم شده است. به قول ساکنان دهه، ناپدیدشوی سرتاسری چاروای ساکنان طول یک ماه اخیر اتفاق افتاده است. آنها تخمین میزنند که شاید چاروا را به آن سوی مرز به افغانستان بردند. فقط در یک شب 5 گاو گلبهار آرای و ساکنی دهه کاکل غیب زده است. وگای میریم که گواه نیستن در این نزدیکی نمی پیش خونه قریب خونه پرزیدنتی بود همجا وگای گم شد
سحری تا شب کوفتیم نیافتیم، سحری میریم بونست باش سحری میشنویم که 3 اسب دیگه هم نیست. گمشوی سرتاسری چاروا ساکنان دهه کاکل را شگفت زده و باعث به خروج مریضی های فشار بلندی و قلب کرده است. اکثر آنها میگویند جستجوی چاروا هیچ نتیجه نداده است و برای پیدا کردن به مقامات مراجعت کردند. 11 تا یک گم شد با یک قپاش 13 تا بود، یک تاش هم درون گرانست بوده و گرفتیم یک چی اینا درزوی. درآمد ساکنان دهه کاکل اساساً از چاروا پروری است. شماری از آنها به کلی از این منبع درآمد محروم شدند. همین طور 6 گاو گلبهار دولت و ساکنی دهه کاکل نیز به طور اسرارآمیز غیب زده است. روزی 5 دکبر گاوی که اول گم شدن 6 سر گاوی کلان ماده، گاوی که مثال من زندگی من حسابی هموا پیش میبردم، ای نیمی شو مقصد بردن کجا بردنشان نمیدونم. اکا آدمایی که گاوی وران بردن و میگن که هم بس سنی افغانستان بردن، سیمخورای بریدگی، افغانای دیدگی همه را با این روز 1 ینور با 2 گاوی ماندگی دیگه شان بردن. ای درون خونه در هوی کردن و 2 گاوی دیگر هم بردن. ساکنان میگویند که چند دفعه به مقامات انتظامی ناحیه فرخار مراجعت کردند اما هنوز نتیجه نیست. آنها پی سیمخوارهای بریده مرزی را به مقامات نشان دادند، اما به قول ساکنان مقامات هنوز در پی تحقیق نیستند، ادعایی که رئیس ناحیه فرخار آن را رد میکند. مقامات های مسئله خیلی کاربری کرده سادیان اساسی واقع ندارد این گفتشان. بعد از اونی که مقامات معین کردن باید اخبارات مشخص پیشنهاد میشد. مدرس و مقامات همش کاربری کرده سادیان یکم خیلی اون رفای گفتگیشون از خصوص ندارد. به گفته ساکنان طول بیش از 1 ماه حدود 100 چاروا اساساً گاو و اسب و مال میده از دهه کاکل را ربودند. هراس آنها بیشتر از آن است که چاروایشان را از داخلی منزل و از عاقلخانه ها می ربایند و باور دارند که این گمشوی تصادفی چاروا نیست. پس از 5 روز کشتار جسد قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران به خاک سپرده شد. در پی یک حمله هوایی در نزدیکی‌های فرودگاه شهر بغداد به خودرویی که سلیمانی با همراهی متفقش قرار داشت او کشته شد. از جسد او چند پاره باقی ماند که بنابر ناممکن شدنی تشخیص هویت او با همراهی عراقیش در ایران دفن شد. جریان دفن سلیمانی هم با مرگ 10 نفر و آسیب جسمی بیش از 200 نفر به همراه بود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده. فرمانده ایرانی گنرال قاسم سلیمانی که روز 3 ینور بر اثر حمله هوایی در کنار فرودگاه شهر بغداد عراق به قتل رسیده، خوف و خطر نزاع میان امریکا و ایران را افزایش داده بود، صبح 8 ینور در زادگاه شهر کرمان به خاک سپرده شد. فرمانده نیروی قدس گنرال سلیمانی که عملیات پنهانی و نظامی ایران در خارج این کشور را رهبری می‌کرد، جمعه گذشته همراه با فرمانده گروه نیمه نظامی مسلمانان شیعه مذهب عراق جمال جعفر ابراهیمی که با لقب ابو مهدی المهندس بیشتر معروف میباشد کشته شد. روز سه‌شنبه در شهر کرمان هنگام برگزاری مراسم وداع با سلیمانی 10 نفر زیر پا ماندند. در نتیجه کمش 56 کس هلاک شده، بیش از 210 کسی دیگر جراحت برداشتند. سلیمانی شخصیتی مهم در پیشبرد معرکه اخراج نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق بوده، مسئول بنیاد شبکه نیروهای پیرو جمهوری اسلامی در خاورمیانه بود. صبح بر وقت 8 ینور در عرفه دفن گنرال سلیمانی، ایران 2 پایگاه عراقی را که در آن سربازان آمریکایی مستقر می باشند، هدف بیش از 10 موشک بالستیکی قرار داد. دادگاه در شهر دوشنبه صدرالدین مولویف معروف با نام ملا صدرالدین در شهر کولاب را با گناه تروریسم و افراطگرایی به 12 سال زندان محکوم کرده است. در این باره خویشاوندانش روز 8 ینور به رادیو آزادی خبر دادند و گفتند که حکم عادلانه نیست. مولویف 35 ساله که به عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ متهم میشد، به گفته نزدیکانش سال گذشته با وعده عفو از ترکیه به تاجیکستان بازگشت و روز 21 سپتامبر سال 2019 بازداشت گردید. خیرالدین مولویف پدر صدرالدین در صحبت با رادیو آزادی گفت جزایی که دادگاه برای پسرش تعیین کرده است بسیار سخت است و آنها از این حکم به دادگاه بالایی شکایت میبرند.
بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله امروزه و اخبار از این بیشتر را در سامانه آزادی www.azadi.org بخوانید. تا برنامه‌های بعدی، خداحافظ. is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.